ویسے تو مصر دنیا کی ان گنی چنی جگہوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر اتہاس کے اتنے زیادہ راز دفن ہیں کہ جتنے دنیا میں کہیں اور دفن نہیں ہیں۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ پر جس چیز کو لے کر سب سے زیادہ چرچا ہو رہی ہے وہ دراصل ایک کتاب ہے کہ جس کو آرکیولوجسٹ کی ٹیم 2025 میں ہی مصر کی زمین سے کھوج نکالنے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب، ڈراؤنی اور حیران کر دینے والی کتاب 100، 200، 300، 500، 600 نہیں بلکہ پورے کے پورے 3500 سال پرانی بتائی جا رہی ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے بک آف دا ڈیڈ۔ اپنی زبان میں کہیں تو مطلب بنتا ہے موت کی کتاب۔ اس کتاب کا نام ہی ہم لوگوں کو چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ اس عجیب و غریب کتاب کے اندر کون سے ڈراونے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اس کی کھوج کیسے ہوئی ہے؟ دراصل ایکسپرٹس نے اپنی ریسرچ اپنی چھان بین کے دوران ایک مقبرے کے اندر ایک ایسے تابوت کو کھولا کہ جو لگ بھگ 3000 سال پرانا بتایا گیا ہے۔ جب اس تابوت کو کھولا گیا تو اس کے اندر بالکل ایک صحیح سلامت ممی موجود تھی، اور ممی کے ساتھ ہی میں لپٹی ہوئی یا پھر اس کے پاس ہی میں چپکی ہوئی یہ کتاب بھی تھی کہ جس کا نام ہے موت کی کتاب۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالکل ممی کی طرح ہی یہ کتاب بھی پوری طریقے سے صحیح سلامت ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کے دماغ میں دو بڑے سوال جنم لے چکے ہوں گے۔ پہلا سوال تو یہ کہ ہزاروں سال پہلے جب کاغذ ہی نہیں تھا تو آخر یہ کتاب لکھی کیسے گئی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ بھائی جیسے بھی لکھی گئی لیکن اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ تو ساتھیو، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں سال پہلے یہ کتاب مصر کے اندر حد سے زیادہ مشہور تھی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس دور میں یہ سب سے مشہور کتاب رہی ہوگی، جس کے اندر نہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے نپٹنے کے طریقے اور منتر بھی لکھے گئے ہیں۔ اس دور میں اس کتاب کی شہرت، اس کی پاپولیرٹی کا عالم یہ تھا کہ مصر کا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں ہی اس کتاب کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا، تاکہ جب بھی پھر اس کی موت ہو تو اس کو اسی کتاب کے ساتھ دفنایا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کی روح ایک لمبے اور مشکل بھرے سفر کے لیے نکل پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا لمبا سفر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کی روح کو بہت ساری بلاؤں کا تو سامنا کرنا پڑتا ہی ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کے بڑے بڑے دیوتاؤں کے سامنے اس روح کو اپنی طرف سے کیے گئے اچھے برے کاموں کا حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے۔ اور ایسے مشکل بھرے حالات میں ہی اس کتاب میں موجود جو منتر یا پھر جاپ ہیں وہ کام آتے ہیں، کیونکہ انہی منتر اور جاپ کے ذریعے سے وہ روح اس سفر کو آسانی کے ساتھ پورا کر لیتی ہے۔ دوستو، ہسٹورینز کی مانیں تو شروعاتی دور میں تو یہ جو منتر ہیں یا پھر جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ شروعاتی دور میں تو بہت زیادہ خاص ہوا کرتے تھے، مطلب صرف مصر کے فرعون کے لیے ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ جب وہ مر جاتے تھے تو ان لوگوں کا جو مقبرہ ہوا کرتا تھا ان مقبروں کی دیواروں پر ان منتروں کو یا پھر ان چیزوں کو لکھا جاتا تھا۔ کچھ منتر ایسے ہوا کرتے تھے جو صرف ان کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے تھے، ایون الگ الگ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی الگ الگ منتر ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں عام طور پر مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ان کا حکمران مطلب کہ ان کا فرعون مر جاتا ہے تو پھر وہ ان منتروں کے ذریعے سے جو پرانے بڑے بڑے دیوتا ہیں ان کو راضی کر کے خود بھی ایک دیوتا بن جاتا ہے، جس کا مطلب آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے مطابق ان کے حکمران، ان کے فرعون کی جو حکمرانی ہوتی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی تھی۔ اور تو اور ایک اور دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ اگر پرانے دیوتا اس فرعون سے راضی نہیں ہوتے تو ان دیوتاؤں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھی منتر ہوا کرتے تھے جو اس فرعون کے مرنے کے وقت اس کے مقبرے کی دیوار پر لکھ دیے جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور کچھ صدیوں کے بعد اب یہ منتر تھوڑے عام ہونا شروع ہو گئے، مطلب یہ کہ جن کو پہلے صرف فرعونوں کے مقبروں پر لکھوایا جاتا تھا اب ان کو مصر کے عام لوگوں میں جو بہت امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ موت کے وقت اپنے پیاروں کے تابوتوں پر بھی نقش کروانے لگے۔ حالانکہ یہ منتر ان سے تھوڑے الگ ہوا کرتے تھے کہ جو شاہی مقبروں کی دیواروں پر لکھوائے جاتے تھے، مگر ان کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ اس انسان کی موت کے بعد اس کی روح کا جو ایک مشکلوں سے بھرا ہوا لمبا سفر شروع ہوگا، یہ منتر اس میں اس کی مدد کریں گے۔ نہ صرف یہ منتر اس لمبے سفر میں اس روح کی مدد کریں گے، اس کو گائیڈ کریں گے، بلکہ بڑے بڑے دیوتاؤں کی طرف سے جو سوال پوچھے جانے ہیں ان کا جواب دینے میں بھی مدد کریں گے۔ آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے مطلب 2000 عیسیٰ پورو کا وقت آتے آتے یہ منتر، یہ ساری چیزیں مصر میں اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھیں کہ
कि फिर इनको एक किताब का रूप भी दे दिया गया था। न सिर्फ किताब का रूप दिया गया बल्कि अब तो मिस्र के हर आम और खास इंसान के साथ इस किताब को दफनाया जाने लगा। मिस्र का जो भी गरीब और अमीर इंसान हुआ करता था वो इस बात को अपनी जिंदगी में ही जरूरी बना लिया करता था कि किसी भी तरीके से वो दौलत का इंतजाम करके इस किताब को खरीद ले ताकि उसकी मौत के बाद लोग आसानी के साथ इस किताब को उसके साथ ही दफना सकें। अब जैसा कि खुद इस किताब से ही हम लोगों को ये पता चल चुका है कि उस दौर में जब मिस्र में कोई मरता था तो उसके दिल के सिवा बॉडी के अंदर जितने भी पुर्जे होते थे, जितने भी ऑर्गन्स होते थे, उन सब को निकाल लिया जाता था और फिर उसी दिल के साथ उसको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दौर में मिस्र के लोगों का ये मानना था कि दिल ही वो चीज होती है कि जिसमें इंसान की जिंदगी में उसकी तरफ से किए गए तमाम अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब मौजूद होता है। साथ ही ये लोग कीड़े की तरह दिखने वाला एक मुकद्दस तावीज उसके दिल के पास रखते थे और फिर उसकी मम्मी को दफना दिया करते थे। इनके मुताबिक फिर उसके बाद ही उसकी रूह उस मुश्किल सफर के लिए निकल जाती थी जहां उसको लंबी लंबी गारों से गुजरना होता था और आग के दरियाओं को क्रॉस करना होता था और इस लंबे और मुश्किल भरे सफर के बाद ही वो रूह फाइनली मिस्र के देवता ओजाइरस तक पहुंचती थी। यहाँ पहुंचकर उस रूह मतलब के उस आत्मा को 42 अलग अलग देवताओं के सवालों के जवाब देने होते थे। अब जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि मिस्र के पुराने लोगों के अकीदे के मुताबिक दुनिया में किए गए तमाम अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब दिल के अंदर मौजूद हुआ करता था, तो इसीलिए ये जो देवता हुआ करते थे ये उस रूह के खिलाफ उसके दिल से गवाही मांगते थे। वो दिल उस रूह की तरफ से किए गए तमाम बुरे और अच्छे कामों की गवाही दे भी दिया करता था। मगर इन केस अगर लोगों ने उसको दफनाने से पहले उसके दिल के साथ ही वो कीड़े की तरह दिखने वाला पाकीज़ा तावीज भी रख दिया होता था, तो वो जो तावीज होता था कि जिसके अंदर दरअसल इसी मौत की किताब के मंत्र लिखे होते थे, तो वो दिल को देवताओं के सामने गलत कामों की गवाही देने से रोक देता था। इसके बाद ये हिसाब किताब फाइनल राउंड में पहुंच चुका होता था जहां पर भेड़िए की तरह दिखने वाला अनुबिस नाम का एक देवता आता था कि जो एक तराजू के जरिए से उस मरने वाले इंसान के दिल का वजन करता है। वो एक तरफ उस इंसान का दिल रखता है कि जिसका हिसाब किताब हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अदलो इंसाफ की देवी मात का पर रखता है। अब अगर वजन में उसका दिल मात की देवी के बराबर या फिर उससे हल्का निकलता है फिर तो उसको एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो मानो जन्नत की तरह होती है। वहाँ पर वो दुख दर्द तमाम परेशानियों से दूर अपने पुराने नेक रिश्तेदारों के साथ हमेशा की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसका दिल मात देवी के पर से भारी निकल जाता है फिर उसको एक खतरनाक दरिंदे के सामने फेंक दिया जाता है। इस किताब के मुताबिक आमित नामी ये दरिंदा कि जिसके सामने गुनाहगार दिल रखने वाले लोगों को फेंका जाता था, ये उस दौर के मिस्री लोगों के हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक दरिंदा था, जिसका जिस्म शेर का, मुंह मगरमच्छ का और जबान सांप की तरह हुआ करती थी। इस दरिंदे के सामने फेंके जाने के बाद वो इंसान अपनी हमेशा की मौत मर जाया करता था। साथियों, बुक ऑफ द डेड के नाम से जानी जाने वाली ये किताब इसलिए भी खास समझी जाती है क्योंकि ये इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुरानी और सबसे पहली ऐसी किताब है कि जिसके अंदर इंसान के मरने के बाद जो सजा और जजा का सिस्टम है उसको इतनी डिटेल के साथ मेंशन किया गया है। अब क्योंकि उस दौर में ये किताब हद से ज्यादा महंगी हुआ करती थी, इसीलिए मिस्र का हर इंसान अपनी जवानी या शुरुआती उम्र से ही इस किताब को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया करता था और किसी भी तरीके से दौलत का इंतजाम करके इस किताब को खरीद लिया करता था, क्योंकि जो कोई भी गरीबी की वजह से इस किताब को नहीं खरीद पाता था, लोग उसके अंजाम पर अफसोस ही किया करते थे और पहले ही समझ लिया करते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि एक दौर ऐसा आया था कि जब इस किताब का इस्तेमाल आम हो चुका था, मतलब लगभग हर किसी के साथ ही इस किताब को दफनाया जा रहा था। यही वजह है कि आज हजारों साल के बाद जब मिस्र में ऐतिहासिक तौर पर छानबीन की जाती है और मिस्र की जमीन से इतिहास के बड़े बड़े खजाने ढूंढे जाते हैं, तो उन खजानों में कभी कभी एक्सपर्ट्स को ये बुक ऑफ द डेड भी मिल जाती है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये जो मौत की किताब है ये 2025 में कोई पहली बार नहीं मिली है, बल्कि इससे पहले भी ये किताब कई बार बिल्कुल इसी तरह से, मतलब के हजारों साल पुराने मम्मी के ताबूतों में मिल चुकी है। अभी तक की जो इसकी सबसे पुरानी कॉपी मिली थी
اس کو लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है, जबकि जो 2025 में मिली है उसके बारे में खास बात ये बताई जा रही है कि ये पहले मिलने वाली इस किताब की तमाम कॉपीज से सबसे अच्छी हालत में है। मतलब हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी पूरी तरीके से साफ सुथरी और क्लियर है। रहा सवाल कागज का, तो आपको बताता चलूं कि ये बात सच है कि उस दौर में कागज तो हुआ नहीं करता था, तो इस किताब को जिस चीज पर लिखा गया था वो दरअसल पपायरस था। ये एक तरीके का प्लांट था कि जो मिस्र में नील नदी हुआ करती थी उसके किनारे पर उगा करता था। उसी प्लांट से निकले हुए मटेरियल पर ही इस किताब को या इस तरह की उस दौर की जो बाकी चीजें होती होंगी उनको लिखा जाता था। ये जो पपायरस हुआ करता था ये एक रोल की तरह हुआ करता था जिसको बाकायदा खोलकर पढ़ा जाता था। और आज के दौर में ये किताब जितनी भी जगह मिली है दरअसल इसी पपायरस पर लिखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो या इस टॉपिक के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।